Hello students. In previous class we studied about STDR, right? Now we'll continue with the other three mortality rates, that is infant mortality rate, neonatal mortality rate and maternal mortality rate. What is infant and neonatal means? Like what is the meaning of that infant word, infant and neonatal? So the difference between infant and neonatal is infant means the babies of age is below 1 year, like months baby will say, no, 8 months baby, 7 months baby, this all comes under what? Infant. Then what is neonatal? Neonatal means days babies. For example, the babies with the age less than 28 days, 3 days baby, 4 days baby. Clear? So you understood what is infant and what is neonatal. Infant mortality rate is something related to infants, and neonatal mortality rate is something belongs to neonatal. Clear now? The first one is average number of infants deaths per 1000 live births in a year. It is nothing but infants mortality rate. So this is what definitions important. Okay. Then infant means children's age less than 1 year. Clear? IMR what is the formula? Number of deaths among the infants in the year divided by total number of live births. It means ಈಗ 4000 ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ತೀರಿ ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಕೌಂಟ್ ಈಗ 4000 ಬರ್ತ್ಸಲ್ಲಿ 200ನಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ? 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 400 ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple it is, and it is very important for 1 marks. All these definitions are important. Clear? Next it is in a okay, example is there. In a town in a year 62,418 live births occurred, and for these 3,207 infants died in a year. Compute the infant mortality rate. What is this? Total number of live births. This is infant deaths. What is the formula? Number of deaths among the infants in the year divided by total number of live births in the year into 1000. So number of deaths among the infants in the year is how much? 3,207 divided by 62,418. What is that number of total live births into 1000? So answer will be 51.38 deaths per 1000 live births. Clear? Next is neonatal mortality rate. Average number of neonatal deaths per 1000 live births. Here it is what? Average number of infants, but here neonatals babies means the babies whose age is less than 28 days. Clear? So average number of neonatal deaths per 1000 live births in a year. It is nothing but NMR, neonatal mortality rate. So NMR, total number of deaths of neonatal babies in a year, total number of live births occurring in the year into 1000. Clear? So this is the formula. Here neonatal babies means babies age less than 28 days. Clear? No? This is also the formula is also and definition. Clear? Next is a maternal mortality rate. What is this maternal mortality rate? See, when a mother give birth to a child, then what happens? There is a chance sometimes death, that mother death occurs because of child birth. Clear? That type of deaths we'll call it as maternal mortality. So maternal mortality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡುವಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡುವಾಗ ತೀರಿ ಹೋಗುವ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್? ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು causes relating to child birth per 1000 birth in a year. Correct? Total number of deaths of mother due to child birth in a year divided by total number of births in a year into 1000. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಿಂದಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯುರ್ಪೆರಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್
there is a chance of asking what is puerperal death. So that time you have to write the same definition. Clear? Okay. Now it is example. In a community in a specific year, 4,000 births occurred. In the case of 40 of above, the mother died due to childbirth. Compute MMR. What is that? In a community specific year, total live births are 4,000. In that, the mother died due to childbirth. How much? It is 40. So what is MMR? That is 40 divided by 4,000 into 1,000. So MMR will be 10. Clear? Next topic is life table. What is life table? Life table is a tabular presentation of numerical data describing the mortality experience of cohort. You don't know because there are so many words which you don't know, that is cohort and all. So let us see what is cohort. Cohort is a group of individuals who are born at the same time, simple definition, and also who experience the same mortality condition. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವರು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಥವರನ್ನು ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಕೊಹೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್? ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕೋಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜನರಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ? 1,00,000 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಥದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಹೋಟಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ? ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ವುಡ್ ಲೈವ್. ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಓದುವಾಗಲೇ ಕಾಮನ್ ಎಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ವುಡ್ ಲಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು, ಆ ಇಯರ್ಸನ್ನು ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಗೆ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ cohort? Cohort is a group of individuals who born at the same time and who experience the same mortality condition. Then what is radix? Radix is the size of cohort. Generally it is 1,00,000. Now what is longevity? Longevity is the expected number of years a newborn baby would live. Correct? So these three definitions also, not three, four. Life table, very important. Clear? Now what is life table? Life table is a tabular presentation of numerical data describing the mortality experience of the cohort. It is a tabular representation of a numerical data. The data should be in the numerical form, describing what mortality experience of the cohort. Clear? Next, uses of life tables. Life tables are used by life insurance companies to determine the rates and premium for policies for a person in a different ages. For example, simple words you can write. Life tables are used in the life insurance companies. Clear? Next, it is used to estimating the future population. Future ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It is used to analyze the effect of mortality on the age and the sex composition of the population. So it is ಎಂಥದ್ದು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ, ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಫೀಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಲೈಫ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು? ಟೋಟಲ್ 8 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ಎಕ್ಸ್, capital LX, capital TX, EX. Clear? So now let us see what is this X, LX and all. So the first one is X. X means age of the person. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಕೋಹೋಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆ 1,00,000 ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್?
the number of person living at the age x, thus ಎಲ್ ನಾಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಕೊಹೋಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1,00,000 ಜನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಂತ ಆಯಿತು 0, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 0, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಂಡರೆ 5 ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ, ಅದು ಏಜ್ 5 ಏಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 50 ಜನ ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಇರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 40 ಜನ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಆ 40 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೂ ಡೈ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏಜ್ ತಲುಪಿರ್ತಾನೆ, ಈಗ 5 ಏಜ್ ತಲುಪಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು 6 ಏಜ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ? 50 ಇತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಎಂತಾಯಿತು? 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು, ಅದೆಷ್ಟು? ಅದೀಗ ಅಲ್ಲಿ 35 ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 50 ಮೈನಸ್ 35, 15 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಚಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೂ ಡೈ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏಜ್ಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ? So it is simple words, number of persons dying between age x plus x and x plus 1. x ಮತ್ತು x plus 1ನ ಏಜ್ 5, ಮತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ x ಅಂದರೆ 5 ತಗೊಂಡು x plus 1 is 6 ಆಯಿತು. ಸೊ 5 ಮತ್ತು 6ನ ನಡುವೆ ತೀಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th one is ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ is something related to probability. QX is the probability that a person of exact age x years will die before reaching x plus 1. ಇದೆಂಥದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ? ಚಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಲುಪಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೈ, ಎಕ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ px, the probability that a person of age x survives up to age x plus 1. The probability that the person of age x survive ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ತನಕ ಸಹ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸರ್ವೈವ್. ಮೇಲೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆಂತ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅದೆಷ್ಟು? ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆಂತಾಯಿತು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯಿತು? 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಹ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಹ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು? ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂತಾಯಿತು? ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆಂಥದ್ದು? ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಖಾಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಯಟ್ ಹೊರತು ಸಾಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆಂತ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೈ cohort ಆಫ್ ಎಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಬೈ ಅ cohort after attaining age x.
ಈಗ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 so on. What is expectation of life? Average, this is the very important formula. Average number of years of a person of age x can be expected to live under the ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನೀಗ ಮುಂಚೆ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದೇನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂಥದ್ದು, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 years ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಎಷ್ಟು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಟುಂಟಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, 0 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ 0 ಏಜ್ ಹುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದು, ಅದೆಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಅದು ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? What is the difference between expectation of life and longevity? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ 0 ಎಂತ ಆಯ್ತದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0 ಆದಾಗ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಏಜ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಏಜ್ ಉಂಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದುಕಿರುವ ಏಜ್ 0 ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆಂತಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಈ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಜ್, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಮಾಂಗ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ರೀಚ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ರೀಚ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಬದುಕಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೈ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆ ಏಜ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು, ಸಾಯುವ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ತನಕ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋದನ್ನು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ಡೆತ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಡುವಾದ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಸೊ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೈ ಕೋಹೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೈ ದ ಕೋಹೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, 1 ವರ್ಷ ನಂತರದ ಜನ, ಅವರ ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ಇಯರ್ನ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂತಾಯಿತು, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಂತಾಯಿತು, ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್
LX divided by 2 minus DX divided by 2 ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಮೇಲೆ 2 ಇಂಟು LX divided by 2 minus dx divided by 2. 2 cancel. So the answer will be LX divided by dx divided by LX minus dx divided by 2 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋಹೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3x. ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಯರ್ನ ಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು TX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ದು, ಈಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಬದಲು 0 ಆದರೆ 0 ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ EX ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, E0 ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? So life table, L1 is 95,400, L2 is 93.492. So find D1. What is the formula for DX now? LX minus LX plus 1. So what is the formula for D1? XX untu. So X is the place ಅಲ್ಲಿ L1 minus X is the place ಅಲ್ಲಿ 1 plus 1. So ಎಂತಾಯಿತು? L1 minus L2. What is L1? 95,400 minus what is L2? L2 93,492. 95,400 minus 93,492. Answer is 1908. What is this? T1. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ನಡುವೆ ಆದಂಥ ಡೆತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದ ನಡುವೆ ಆದ ಡೆತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1908 ಮೀನ್ಸ್ 1908. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, in a life table, if L1 is 95,400, D1 is 1908, then find the mortality ratio and survival ratio. What is mortality ratio formula? What is the formula? DX divided by LX. So what is DX? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು? Q1 ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? D1 divided by L1 which is equal to 1908 divided by 95,400. So 1908 divided by 95,400. So it is 0.02. So what is this? This is mortality ratio, correct? So what is survival ratio? PX, which is equal to 1 minus QX. So 1 minus 0.02, correct? So 1 minus answer is 0.98. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾ ಬರ್ದಿರೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಾಯ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಟೇಬಲ್ L1 is 95,400 and D1 is 1908. Then find E1. This is E1, I think. What is the expectation of life formula? EX equal to TX divided by LX. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L1 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L1? L1 means capital LX formula is LX plus LX plus 1 divided by 2. So we don't know what is LX plus 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು LX ಮತ್ತು LX plus 1 ಆದ ಡೆತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ X plus 1 ನಡುವೆ ಆದ ಡೆತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1900. ಸೊ L1 ಅಂದರೆ 95,400 ಆದರೆ L2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1908 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, 95,400 ಮೈನಸ್ 1908 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? 93492, ಕರೆಕ್ಟಾ?
So L1 plus L2 divided by 2. What is that L1? 95,400 plus L2 is 93,492 divided by 2 means 95,400 divided 93,492 divided by 2. It is 95,400 plus 93,492 divided by 2. That is 94,446. 94,446. Clear? Next, in a life table, if L0 is 1 lakh and T0 is 65,000 years, then find longevity. What is the formula for EX? That is TX divided by LX. Correcta? So here ಬೇಕಾಗುವುದು ಅಂದರೆ E0 ಅಂದರೆ T0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L0 ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. T0 ಎಷ್ಟು 65,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 65 ಇಯರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇದು ರೇಷು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಾಂಜಿಬಿಟಿ ಆದ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ T0 L0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ T0 ಅಂದರೆ 65 ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ L0 ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 65 ಇಯರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next class we'll say tomorrow. Yeah, means revision we'll do one more class. So that class we'll see next. Okay, thank you.